ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਜ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ 99% ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 99% ਵੈਸੇ ਡਨ ਪੱਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ। और मैं उम्मीद करना कि मेरी इस वीडियो तो तुहानू इन्ना तो पता लग जाएगा कि सानू इंप्लॉयमेंट के किहड़े डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंदे आ या किहड़े डॉक्यूमेंट्स लगान नाल तुहाडे वीज़े के चांसिस वध जांदे आ। 100% नहीं मैं कह सकता, बट चांसिस इन्ने हो जाते हैं कि तुहानू सैटिस्फाई हो जाते हो तुसी भी और वीज़ा ऑफिसर सी कि बई ए पेपर इन्हें जो लगाए ने ए जस्टिफाई कर रहे कि यह बंदा यह काम करता है। देखो 4 तरह का काम होंदा है। लोग 4 तरह के अर्निंग सोर्स ने उन्होंने या उन्होंने इंप्लॉयमेंट होंगी है। फस्ट जेडे जॉब करते हैं सैलरीड ने, दूसरे जेडे स्मॉल स्केल ते अपना बिजनेस करते पे ने शॉप्स वगैरह वाले, तीसरे जेडे मीडियम बिजनेस करते हैं जिमें प्राइवेट लिमिटेड फर्म वाले, प्रोपराइटरशिप फर्म वाले जिन्हों का खुद का काम बिजनेस है, और तीसरे जेडे पार्टनरशिप फर्म जेडे 2 बंदे 3 बंदे मिल के बिजनेस करते हैं। चौथे ने किसान। किसानां दे काम लई कि वो किसानी करते हैं या किसान हैगे ने, उन्हां वास्ते किहड़े पेपर लगने चाहिए ने, अज मैं उन्हां बारे भी डिस्कस करांगा। हो सकता है कि इन्हां डॉक्यूमेंट्स दे करके तुहाडे वीज़ा लग भी जाणगे, क्योंकि अज तक मैं जिन्हां दे भी वीज़े अपलाई कीते ने उन्हां दे इसी प्रोसैस तो करदा और उन्हां दे वीज़े लगे भी ने। पर मैं छोटी जी तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा, अगर फिर भी किसी नूं भी इस वीडियो तो इंप्लॉयमेंट्स के डॉक्यूमेंट समझण च कोई भी मुश्किल आए, मैनू कॉल कर सकता है। मेरे नंबर्स ने 9871082434 एंड 8076796305। मेरा ईमेल आईडी भी है। मेरा ईमेल आईडी है visacreators@gmail.com। तुसीं मैनू किसी भी टाइम मेल कर सकते हो, मैनू WhatsApp कर सकते हो, मैसेंजर भी कर सकते हो। मैं तुहानूं उम्मीद करांगा कि मैं तुहाडीआं जो क्वेश्चनेयर्स ने तुहाडे या जो तुहाडीआं क्वेरीज ने मैं उन्होंने सॉल्व कर सकां। हुण गल करते हैं कि सानू उन्हां 4 कैटेगरीज़ दे विच किहड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंदे हैं। पहली असीं पिक करते हैं अपना सैलरीड वाले जिहड़े नौकरी करते हैं। नौकरी करने वालियां नूं कुछ चीज़ां ज़्यादा ही देनी पैंदियां ने, जिवें कि जिहदे नाल उन्हां दी नौकरी जस्टिफाई होए। फस्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट लैटर, जिन्हों वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं कि तुसीं उस कंपनी दे जॉब कर रहे हो, कदों तो कर रहे हो। दूसरा एप्रीशिएशन लैटर्स, अपॉइंटमेंट लैटर तो बाद एप्रीशिएशनस हो गया, या थोड़ा इंक्रीमेंट लैटर। मान लो तुम 10 साल तो काम कर रहे हो तो इंक्रीमेंट लैटर भी कि भाई हर साल तनख्वाह भी बढ़ती गई और तुसी पोस्ट भी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है। तीसरा है सैलरी स्लिप्स। चौथा है थोड़ा जो मेन है वो है थोड़ी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट, फिर सेविंग अकाउंट की भी बैंक स्टेटमेंट, फिर आंदा है 3 साल का तुहाडा इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16A। यह चीज़ां चाहिए। और इस तो अलावा जो तुसी उन्हां कोलों लैणे ने उन्हें NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कह लो लीव सैंक्शन लैटर, फिर उस तो अलावा तुहाडा जॉब आइडेंटिटी कार्ड जो कि तुहानूं उस कंपनी दे विच एंट्री करन दी परमिशन दिंदा है। जिवें कहंदे ना असीं पंच करके जांदे हां जॉब च अपने ऑफिस, वो वाला आइडेंटिटी कार्ड दी ओहदी भी कॉपी तुसी लगा सकते हो। हुण असीं सैकेंड आने स्मॉल स्केल के बिजनेस के उत्ते। स्मॉल स्केल के बिजनेस एक चीज़ होंदा है MSME का सर्टिफिकेट, जिन्हों कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सर्टिफिकेट। फिर आंदा है शॉप एंड फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यह शॉप वगैरह वाले वास्ते। अगर शॉप तुहाडी रेंट ते है तो रेंट एग्रीमेंट, तुहाडी शॉप का इलैक्ट्रिसिटी बिल अगर तुहाडे नाम ते है तो ठीक, क्योंकि तुसी ऑनर हो तुहाडे नाम ते आएगा। अगर तुसी ऑनर नहीं हो शॉप दे तो ऑनर दे नाम ते अगर आंदा है तो नाल तुहानूं रेंट एग्रीमेंट लगाना पेगा। फिर उस तो अलावा तुहाडा करंट अकाउंट, तुहाडी शॉप का करंट अकाउंट जिस तुहाडी जो भी तुहाडी इनकम है या जो भी तुहाडे पैसा दिंदे हो लैंदे हो तुहाडे उहदे विच ट्रांजैक्शनस हुंदियां ने। उस तो अलावा सेविंग अकाउंट्स, उस तो अलावा तुहाडी उही 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। फिर आने असी मीडियम इंटरप्राइजेज का जो काम करते हैं, मीडियम जिन्हों का स्केल के उत्ते काम चलता है, जिमें प्राइवेट लिमिटेड लै लो। प्राइवेट लिमिटेड का होंदा है मैमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। उस तो अलावा उन्होंने GST सर्टिफिकेट, वही उन्होंने सर्टिफिकेट जो भी इन्होंने ISO का सर्टिफिकेट, जो भी इन्हों दे ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, MSME ਦਾ, GST ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, GST ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ, ਉਹ ਡੀਡ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ 2 ਤੋਂ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲਸ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਫਾਰਮਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਜੋੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਟ ਇੰਪਲੋਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੇਪਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੀਵ ਸੈਂਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੌਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 9871082434, 8076796305।
ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ visacreators@gmail.com ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, और तुसी हो सके तो बैल का आइकन बटन है उन्होंने प्रेस करो ताकि नैक्सट टाइम अगर मैं किसी भी टॉपिक ते वीडियो बनावा तो वो वीडियो जल्द तो जल्द तुहानू नोटिफिकेशन बॉक्स से आए। इस तो इलावा तुसी मेरी वीडियोस नू अपने किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट दे विच शेयर भी कर सकते हो ताकि दूजियां नू भी यह चीज़ां जानने च मदद मिले। सत श्री अकाल जी।